منبر رسول پہ جلوہ بار علماء ذوی احترام، محفل رسول میں حاضر باش، سلام و سلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ لا تفسدوا فی الارض، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرور کہوں کی مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ حضرات تھوڑی دیر آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر کیا بہت دیر بیٹھیں، ابھی بہت دیر بیٹھنا، میں اپنا تصور کیا اس لیے کہا تھوڑی دیر، تو وہ ابھی ایک بہترین شاندار جاندار تقریب حضرت علامہ مفتی نقیب الرحمن صاحب اللہ کی ہوئی، اور شاعر اسلام جناب اخلاق محبوبی صاحب ابھی باقی، اور ان کے بعد حاصل جلسہ جو بیان ہونا ہے، ایک بڑی ذات، عظیم ذات، بڑا نام، بڑا چہرہ، جو علم میں بھی مثال ہے، تقویٰ و طہارت میں بھی مثال ہے، جو ایک خاندانی وجاہت لیے ہوئے ہے، ڈائریکٹر کا تقدس لیے ہوئے ہے، زبان کی پاکیزگی لیے ہوئے ہے، قرآن و حدیث کی موتیاں لیے ہوئے ہے، وہ شہزادہ حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ مدظر اللہ نورانی کی آمد تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے۔ ان کا بیان یوں کہہ لیجئے میرے حساب سے مین اور اصل بیان ہے، وہ بیان آپ کو سن کے ہی جانا ہے۔ ہم تو یوں کہہ لیجئے کہ ہم لوگ ایک طریقے سے مقدمہ کی حیثیت سے ہے، یہ اشارہ دے دیا جائے گا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، تو جو ہونے والا ہے وہی مین ہے، مضمون تو بات ہوئے ہے، ہم تو خالی آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ مضمون آنے والا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کو سن لیں، اس کے بعد یہ اخلاق محبوبی صاحب بھی اپنا کلام پیش کریں گے۔ ہاں
ذرا سا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض. میں نے قرآنی ٹکڑا پیش کیا. اللہ فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو. فساد مطلب بولو بولو جانا تو بلائے جاؤ کہ دلائے جا رہی تھا سیدھا سیدھا نہیں تو بولو کچھ. فساد نہ کرو مطلب لڑائی جھگڑا، یا دیکھو قاضی کی لڑائی جھگڑا نہ کرو. تو چلو یہ ہے کہیں کی لڑائی جھگڑا نہ کرو. ہاں فساد مت کیجیے. فساد کا جو معنی سمجھا جاتا ہے، جس معنی میں ہم لوگ بولتے ہیں وہ صحیح بات ہے. وہی معنی ہے کہ فساد نہ کرو، جھگڑا لڑائی نہ کرو، ہے نا. تو جھگڑا لڑائی نہ کرنی چاہیے، بات صحیح ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہم کہیں کہ مفتی صاحب ایسے، اور مفتی صاحب ہمیں کہیں کہ یہ بیان دیو یہ گڑبڑ، یہ معنی کیا نہیں. اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہے، صحیح کے خلاف جو بھی بات کہی جائے، صحیح کے خلاف جو بھی قول کیا جائے کل فساد. صحیح کے خلاف، حق کے خلاف جو بھی قول کیا جائے سب فسادی ہے. اگر حق نہیں ہے تو بگڑا ہوا ہے، ثواب نہیں ہے. یہ بتاؤ دودھ دیکھے دودھ گرائے جو ہے پکاؤ تو بعد میں کیا بار کھلا کے جائے تو بگڑ ہی جاتا ہے. وہ کہ آپ کا اوقات تو ہاٹ ہی ہے نا. تو صحیح کیا ہے؟ دودھ ہے. فساد ہو گیا. صحیح کے خلاف جو قول کیا جائے وہ فساد ہے. ابھی ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، دیکھو فساد نہ کرو قرآن میں آیا. تو یہ لڑائی جھگڑا فساد آپ سمجھو تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں یہ فساد ہے. لیکن سب سے مین فساد کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے مین فساد وہ ہے کہ علامہ نظامی صاحب کہہ کے چلے گئے، استاد زمن کہہ کے چلے گئے، اعلیٰ حضرت اسی کا درس دیتے رہے، محدث اعظم، حافظ ملت، حضور مشاہد ملت، ائمہ اہل سنت نے اپنی زندگی وقف کر دی جسے بتانے میں. آج کہا جائے کہ تاریخ کربلا ایک افسانہ ہے، فلم ہے. تو یہ کیا ہے قول کرنا؟ بتاؤ یہ فساد نہ ہے؟ وہ یہ فساد نہیں کر رہے ہو. اگر تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ گڑبڑ کیے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ پہلے کے لوگ. اور اگر یہ صحیح کیے ہیں تب تم نیک نہ ہو، تو بوال پھیلاوے چاہت ہو، تو فساد کرنا چاہ رہے ہو، فسادی ہے تو. اہل سنت میں جس نظریے کو لے کر کے اب تک آئے ہیں، جو اکابر نے درس دیا ہے، اس کے خلاف اکیلا قول کرنا تمام ائمہ کے، تمام علماء کے، تمام کتابوں کے یہ فساد نہیں تو کیا ہے؟ تمام صحابہ کا نظریہ تھا کہ نبی مختار ہے. وہاں بھی لے کر کے آیا کہ نبی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. یہ فساد ہوئے کہ نہ فساد کیا نا. تو یہ لاٹھی والا فساد تو ایک باری چل جائے، لیکن عقیدے کا جو فساد ہوگا وہ گڑبڑائی جائے. بھیا یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ لے نا. ہاں ایک شعر پڑھ لو اعلیٰ حضرت کا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی.
अल्लाह हमें नबी की मोहब्बत से जिलाए। एतराज और बातें बहुत सारी हैं, लोग करते हैं। अभी मुफ्ती साहब ने बताया, देखो कि वो कहते हैं ना कि एक चादर न चढ़ाओ, एक चादर जब तक पुरानी न हो जाए, फट ना जाए, तब तक दूसरी न चढ़ाओ। हम मेटर कहने का ये है कि भैया मसला तो बहुत है, बहुत सारे मसाइल हैं, ये है इतना मतलब शौक से इतना काहे के बयान। अच्छा यही बयान करो, चलो ठीक है, लिखा है बयान करो, हक है आपका। लेकिन जहाँ ये लिखा है कि एक चादर जब तक पुरानी ना हो जाए दूसरी ना चढ़ाए, उसी के ठीक आगे इबारत एकदम मिली हुई है। ये लिखा हुआ है कि मगर अगर बनियते तसद्दुक है तो जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। वो भी ऐसा नहीं, सफा या लाइन बदली हुई है, लफ्ज टू लफ्ज मिला हुआ है, एकदम मिला हुआ है। आधा इतना बयान किया और उसके आगे वाला लफ्ज छोड़ दिया कि फसाद लाए हुए। कसके बोलो सुभान। सच्चाई होता तो आगे भी बोल देगा ना। ये आधा वाला टुकड़ा का बयान किया, इसका मतलब दीन में भेदभाव करता है, भेदभाव करता है। जो तेरा नजरिया उतना बयान कर रहा है, जो नहीं है उसको छोड़ दे रहा है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। गड़बड़ कर रहे हैं, उलमा से पूछो, जहाँ से ये बोलते हैं ना कि ये एक चादर, वही लिखा है, पूरा टुकड़ा है, आधा छोड़ता है आधा बयान करता है। तो गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? अल्लाह ताला इनसे बचाए और सही मसले के आला हजरत पर चलने की तौफीक करे। आमीन। आप देखो, ये हो गया, आदमी मोहब्बत में लेकर के जाता है। अभी वो दलील, ये दलील, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना, क्या कहा इन्होंने कि वो मज़ार शरीफ में जाने के ताल्लुक से कह रहे नहीं चूमो, चूमना नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आप मुझे बताइए, फतावा रज़विया अगर आपकी नज़र में है, ये उलमा बैठे हुए, मुझे बताओ क्या आला हजरत ने ऐसा नहीं लिखा कि ये मसला मोहब्बत और अदब के दरमियान दायर है? क्या आला हजरत ने ऐसा नहीं लिखा? जी। मोहब्बत और अदब के दरमियान है ये, यानी मोहब्बत कुछ और कहती है, मोहब्बत का तकाजा कुछ और है और अदब का कुछ और है, अदब का कुछ और है। तो हम कहते हैं माना यार भाई, तू अदब वाला, तहकीक वाला, मुहक्किक है, दलील तेरे पास है, रिसर्च किया है, एक दलील, दो दलील, तीन दलील, चार दलील, पांच दलील। हुजूर में गया मदार शरीफ में, अभी इधर चूमना चाह रहा था, तब तक वो बोला कि अरे इधर लिखा हुआ है कि 4 हाथ दूर रहो, ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ये दलील, वो दलील, वो दलील। तो हमने कहा वो टुकड़ा जो आला हजरत ने लिखा, मोहब्बत भी है, मोहब्बत का हुक्म कुछ और है। कहा ये दलील तो फला किताब में ऐसा, फला किताब में ऐसा, फला किताब में ऐसा, फला किताब में ऐसा। आला हजरत के लफ्ज़े मोहब्बत से मैंने जवाब दिया, अरे हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? और इश्क के बंदे का जवाब ये मेरा नहीं है, इमाम अहमद रज़ा का कलाम है। लफ्ज़े मोहब्बत कह के ये कह दिया, मोहब्बत का हुक्म अलग होगा, कह दिया। अरे यही तो मैटर हुआ। उधर बोले कि मक्का अफजल, ये दलील अल मक्का तो खैरुम मिनल मदीना, मदीने से मक्का अफजल, ये दलील फला किताब में, ये दलील फला किताब में, ये दलील फला किताब में, ये दलील। आला हजरत जैसा आशिक क्या बोले? तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे, क्यों बात बढ़ाए? सुभान। जरा सा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हम इसके बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये क्या गलत है जो आला हजरत ने कहा? अच्छा, अगर तहकीक का खाली मैटर होता तो आला हजरत मोहब्बत का नाम क्यों लेते? है ना कुछ तो कुछ बात। जी। अल्लाह समझ दे, इंसाफ करने की कोशिश करो। मैं
ना तो कोई जबरदस्ती बात कर रहा हूँ ना किसी को गाली दे रहा हूँ। अगर वो इबारत का मफहूम मुझे समझा दो और कोई समझ रहा है तो आइए जो आला हज़रत ने लिखा है बता दीजिए क्या मतलब होता है। हक जो सच है वो वही है जो खानकाहे हशमतिया कह रही है, याद रखिएगा वही। बाकी क्या है, हम थोड़ी कह रहे हैं कि यार जबरदस्ती ऐसा, जब मोहब्बत का भी लफ्ज है और अदब और मोहब्बत के बीच में है, कह रहे हैं कि अदब का मामला कुछ और है, मोहब्बत का मामला कुछ और है। अरे वो एक बुजुर्ग थे जो अपनी दाढ़ी से सरकार के रोजे को पर झाड़ू दिया करते थे, सुभान अल्लाह। ये भी आला हज़रत ने फतवा रज़विया में जिक्र फरमाया है उसी बात में। अपनी दाढ़ी से सरकार के रोजे मुबारक की सफाई किया करते थे। ये कैसे सही हो गया, क्यों आला हज़रत ने लिखा है? तो वही है ना कि मुल्लाए खुश्क नाबाशी, खुश्क मुल्ला न बनो, यूं बनो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अल्लाह समझ अता फरमाए और इबारतों को समझने की तौफीक दे, उसको कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। बात बात में अरे देखिए क्या क्या बोल देता है, सुन रहे हो ना बात को, नोट करो हमारा फतवा रज़विया जिल्द नंबर 24। कौन सी जिल्द है? 24 सफा नंबर 147। क्या 147? प्रॉब्लम तो नहीं आएगी तो दिखा दूं या मान रहे हो? कोई गड़बड़ अगर डिस्टर्ब होगा तो बोल देगा है, दिखाऊं? दिखाऊं 147 फतवा रज़विया जिल्द नंबर 24 जदीद। उसमें लिखा हुआ है कि एक बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। सुभान 1000 चराग जलाया। इधर ऊपर ही होगा ना, दिखा देते हैं इनको ना ताकि टेंशन खत्म हो जाए। ये हाँ चलो देख लीजिएगा। वो मजलिस में क्या बोलते, 1000 चराग जलाया। कितना? 1000। हम थोड़ी देर बोलेंगे, मैं बताया जब हजरत तशरीफ लाएंगे शहजादे सरकार मासूम मिल्लत के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनका चेहरा देख लो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। वली कामिल आरिफ बिल्लाह, तकवा का मुजस्समा। लोग सही हालत में नमाज की वो पाबंदी नहीं कर पाते, उनके सीने को चाक कर दिया गया और वो खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। सुभान। वो जात सरकार मासूम मिल्लत की, उनका शहजादा थोड़ी देर में अभी आने वाला है, तवज्जो रहे। तो फतवा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है, हवाले को नोट कर ले, 147 सफा और जिल्द नंबर 24। उसमें लिखा हुआ है एक बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। कितना? 1000 चराग जलाया। कुछ ऐसे रहे भैया हजरत, समझो तो कैसे है? हाँ कुछ ऐसे थे एतराज करने वाले, वहां आज पहुंचे, कहीं भी कहा किया कि एक मजलिस में 1000 बल्ब जलावत कौन जरूरत रहा? इतना लंबा चौड़ा बिना मतलब के खाली फजूल खर्ची कर दिया आपने। फजूल खर्ची है, इतना लंबा जलाने की जरूरत क्या है? अब देखो जेकर दिमागवा सुखान हुई ते कहबे करी कि वो कहा करे ट्यूबलाइट लगाया। ये इतना को उजाला कम है, इतना तो काफी है, तुम तो क्यों लगा दिया है? अपना अपना मिजाज है। वो आए और आकर के बोले, कहने वाले आकर के बोले, अभी आज की मजलिस में इस तरह से बातें की जाती है, वो देखो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। अभी मुफ्ती नसीब साहब ने बताया ना, जरा सा देखिए। तो वो आला हजरत लिखते हैं कि एक बुजुर्ग ने एक मजलिस में 1000 चराग जलाया। कुछ लोग आए के कहते इतना कुल काहे जला दिया, ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। 1 चराग से काम चल जाता, 2 चराग से काम चल जाता, 3 चराग से काम चल जाता, 1000 चला दिया है, ये ज्यादा है, बिना वजह है, फजूल खर्ची है। बुजुर्ग मुस्कुराए, जोश आ गया उनको, बोले चैलेंज करते हैं, इसमें जो ज्यादा हो उसे बुझा के दिखा दे। सुभान सुभान अल्लाह। इसमें जो ज्यादा है वो बुझा के दिखा दे।
सब मिल गए जे आए रहे, पूरा चंगरा लगाए फूक गए, पूरी ताकत से फूके। अल्लाह के इज्जत की कसम 1000 में एक भी चिराग न बुझा पाए। बुजुर्ग ने कहा ज्यादा ज्यादा नहीं है, ज्यादा फजूल बुरी नीयत से होती है। नीयत महमूदा हो तो 1 लाख चला लो तब भी ज्यादा नहीं। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से फूंका उन लोगों ने, पूरी ताकत से ऐसे करके फूंक। और उसके बाद वो न बुझना है ना, तू बुझेगा कैसे? वो ज्यादा है ही नहीं, ज्यादा है ही नहीं, 1000 चला। अब आप बोलो तब ये कैसे कहा जाए? कहीं एक चादर चढ़ा दे बस हो गए, ज्यादा ही फजूल खर्ची हो गया। उर्स में इतना कुछ खर्च कर दिया, काम खाते रहो। इसमें जब ऐसा होता है तब ख्याल आता है, इतना लंगर कर दिया, इतना खाना खिला दिया, ये सब ज्यादा है, फजूल खर्ची है, ये है वो है। अरे नीयत अगर अच्छी है तो सवाब है, फजूल खर्ची नहीं। फजूल खर्ची का मतलब भी समझता है इसराफ किसे कहते हैं, कब इसराफ होता है। अल्लाह समझता। अभी एक जल्दी हमारी एक जगह पे तकरीर थी, तो एक मौलाना साहब तकरीर करते हुए बोले कि आजकल लोग जो है इसे बगैर चेक की भी सनद दे देते हैं, अब आलिम बना देते हैं। मैं मिंबर पे जब बैठा तो मैंने पूछा आलिम किसे कहते हैं, तारीफ करो। इस नेशन वल आलिम मन यस्तखरिजुल माल मिन अत-तरकीब, हमने कहा बताओ का मतलब। अल्लाह ताला समझ दे तो इनको कहा कर, वो कहा ये टीम लगी हुई है हक बताने के लिए। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और मसलक आला हजरत का सच्चा और सही तर्जमान बनाए। अल्लाह ताला हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद ना फैलाओ। मैंने बताया ना कि हक के खिलाफ जो बात कही जाए फसाद है, फसाद है। तो अब बताइए, आप आज तक अकाबिर से चला आया है तारीख करबला, लोग किस तरीके से बयान करते हैं, तमाम किताबें उसकी शाहिद हैं। एक नया आज का निकला, वो कह रहा है कि अफसाना है, फिल्म से तशबीह देता है। अब बताओ उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो होना चाहिए। रद्द होना चाहिए तो खाली रद्द के जिम्मेदार यही है या और लोग भी हैं? तो खाली चादरें बंद करवाओ जानत हो कि औरों को जानत हो? अल्लाह ताला समझ दे, इस पर कोई नहीं बोलता, कोई आवाज नहीं उठाता। लंगर में कितना खर्च हो रहा है, चादर में कितना खर्च हो रहा है, कितना जा रहा है, इस पर सबकी नजर है। जबकि अल्लाह की इज्जत की कसम 1000 सजदे कर लो, वो शायद काम दे न काम दे, लेकिन वली की नजर अगर उठ गई तो इंशाअल्लाह ताला तू सुभान तेरे सजदे भी कबूल होंगे और तू जन्नत का हकदार भी बन जाए। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। मगर रुख अजीब बदल करके पेश किया जाता है। अरे आला हजरत के वालिद गिरामी खातिमुल मुहक्किकीन ने लिखा कि एक तबीब, एक बुजुर्ग बीमार हो गए और उनके कारूरा को एक तबीब के पास पेश किया गया, पेशाब को शीशी में बंद करके पेश किया गया। तो उसने जब देखा तो वो गौर से देखता रहा और देखते देखते पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। आला हजरत फरमाते हैं कि जरा देखो, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तू कहता है बुजुर्गों की बारगाह में जाने से क्या होता है? अगर निगाहे इनायत उड़ गई तो कलमा नसीब हो जाता है, काफिर ईमान कबूल कर लिया करता है। सुनो, और हम कहते हैं अगर मोमिन जाए तो इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार बन करके लौटता है। अल्लाह समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। कुरान ने फरमाया ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन में फसाद ना करो, जमीन में बवाल ना करो। फसाद का मतलब क्या है जानते हो? उस जमाने में लोग गलत अकीदे पेश किया, गलत नजरिया पेश करते थे। आज जैसे वहाबिया गलत नजरिया लेकर के आया है, दीन में
میں فساد، دین میں فساد ہے، جو اللہ اور رسول کی باتیں ہیں وہ باتیں بدل دی جائے، کچھ اور پیش کی جائے، جو رسول اللہ کی باتیں ہیں اسے چینج کر دی جائے، جو قرآن کی اصلی باتیں ہیں اسے بدل دی جائے اور دوسرا چہرہ اس کا پیش کیا جائے، یہی فساد سب سے بڑا ہے اور یہ بہت برا فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فساد سے بچائے۔ وہابیہ دیا بنا دیکھ رہے ہو، کہہ رہا ہے کہ نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، یہ گڑبڑ ہے، یہ فساد ہے، یہ دقت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حدیث شریف میں آیا ہے، سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ جیسی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی ہے، انہوں نے کہا اغلظ رجل لابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ الٹا پلٹا بولا، تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا فقلت اقتلہ، میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں، فانتحرنی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے روکا، وقال لیس ھذا الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا قتل کرنے کا حکم، گستاخی پر قتل کرنے کا حکم صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی کی گستاخی کی جائے تو قتل کیا جائے گا، یہ حکم صرف نبی کی گستاخی کے لیے ہے کہ نبی کی گستاخی کی جائے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد میں، قرآن کہتا ہے فساد نہ کرو، حدیث کہہ رہی ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں مصطفیٰ کا گستاخ ملے تو اسے جان سے مار دو، قرآن کہتا ہے فساد نہ کرو، آپ کہتے ہو مار دو، کیا یہ مار دینا فساد نہیں ہے؟ آواز آئی سنو، مصطفیٰ کے غدار کو مارنا فساد نہیں، یہی اصلاح ہے، یہی ایمان ہے، یہی شانتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ فساد نہیں ہے، فساد تو وہ کر رہا تھا، فساد تو وہ کر رہا تھا، اس کو مار کر کے تم نے اچھا کر دیا، شانتی پھیلا دیا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، آپ دیکھیں ذرا، آپ اور بھی دیکھ لیں، مشکات وغیرہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے، وہ کہتے ہیں تعالی انی لواقف فی الصف یوم بدر، بولے میں صف میں بدر کے دن کھڑا ہوا تھا، فنظرت عن یمینی وعن شمالی، میں نے داہنے دیکھا اور بائیں دیکھا، فائزہ انا بغلامین، تو میں نے دو بچوں کو دیکھا، دو بچوں کو دیکھا، دونوں بچے کھڑے ہوئے تھے، تمنیت ان اکون من اصغر منہما، میں نے سوچا کہ یہ دونوں بچے میرے اگل بگل میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بہادر ہوتا جو زیادہ اچھا ہوتا، بہادروں کے بیچ میں ہوتا، یہ تو میرے دونوں آس پاس میں بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا، فَوَاسَنِي أَحَدُهُمَا وَقَالَ لِي، پھر ایک نے مجھے اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد کہا یا عمّ هل تعرف ابا جہل، اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو؟ فَقُلْتُ نعم، پہچانتا ہوں، فما حاجت قائل، بولے ہاں میں پہچانتا تو ہوں مگر تم کیا کرو گے ابو جہل؟ میں ابو جہل کو جانتا تو ہوں مگر تم کیا کرو گے ابو جہل کو؟ ابو جہل کو کیا کرو گے؟ تو ان دونوں بچوں نے کہا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، دونوں بچے کہتے ہیں فقال اخبرت انہ یسب رسول اللہ، دونوں بچے کہتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ ہمارے سرکار کو گالی دیتا ہے، گالی دیتا ہے، اور سنو لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا، کہتے ہیں چچا جان اگر وہ ہمیں دکھ جائے تو یا تو وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بولو، چچا جان اگر وہ ہمیں دکھ جائے تو یا تو وہی زندہ رہے گا یا ہم ہی زندہ رہیں گے۔ کہتے ہیں نا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ چچا جان ذرا بتا دینا کہاں ہے ابو جہل؟ بولے جانتا تو ہوں لیکن ابھی دکھ نہیں رہا ہے، بتاتا ہوں ابھی رکو۔ حضرت
عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں فلم انشب حتی نظرت یحول ابو جہل بین الناس. تھوڑا وقت گزرا, میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان گھوم رہا تھا, چکر لگا رہا تھا. میں نے کہا الا تریان ھذا صاحبکم الذی تسألانی عنہ, تم دیکھ نہیں رہے ہو یہ ابو جہل ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے. تو دونوں بچے آگے بڑھنے لگے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا آیا کہاں جا رہے ہو؟ ارے کیسے اس تک پہنچو گے؟ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. دونوں بچوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا؟ اسرائیل کا راستہ, اسرائیل کا راستہ ہمیں جانے دو. دونوں بچے تلوار لے کر کے, چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے آگے بڑھتے ہیں. ذرا سا دیکھو حدیث میں یہ موجود ہے. دونوں بچوں نے وار کیا اور وار کرنے کے بعد حتی قتلا, دونوں بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا, مار کے گرا دیا اور گرا کر کے بتا دیا اے چچا جان سنو, دیکھو جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. ہم نے کہا تھا یا تو ہم ہی زندہ رہیں گے یا یہی زندہ رہے گا. یہ طریقہ ہے صحابہ کا, بزرگوں کا, کہ غداروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. حق نہیں ہے. کس کے بولو حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فساد پھیلا ہوتا. کیا پھیلاتے؟ تو اس دور میں ابو جہل سب سے بڑا گڑھ فسادی تھا. فسادی تھا نا, تبھی تو مارا گیا. فسادی تھا, سرکار کو گالیاں دیتا تھا. ہاں اچھا, یہ سب باتیں کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ یہ سب باتیں کیا خانقاہ حشمتیہ ہی بیان کرے گی؟ اور لوگ کیوں نہیں؟ یہ حدیث شریف میں کیوں نہیں بیان کرتے اس کو؟ تب تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہابی ہی بیٹھا رہا, یہوں تو ہی بیٹھ کے کھائے لو, اس کی وہابیت تمہارے پلیٹوں میں کود کے تھوڑی آ جائے. تب یہ کہا جاتا ہے اس کی وہابیت تمہارے پلیٹ میں کود کر کے تھوڑی آ جا رہی ہے. بولو غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ ایسے بیان کرنے والے یہ کیوں بیان کریں گے؟ یہ باتیں کیسے بیان کریں گے جبکہ یہ حدیث میں موجود ہے؟ اب ذرا سا دیکھو, یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ سنی نماز نہیں پڑھتا, سنی نماز نہیں پڑھتا, سنی نماز نہیں پڑھتا, وہ بہت نماز پڑھتے ہیں. تو یہ تم ہی خالی تھوڑی کہہ رہے ہو. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے, یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم. ان کی نمازوں کو دیکھ کر کے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. تم ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ سوچو گے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. حدیث یہ کہتی ہے مگر اتنا نماز پڑھنے والا دین سے ایسے نکلا ہوگا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یمرقون عن الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. وہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو حدیث تو کہہ رہی ہے نماز تو بہت پڑھیں گے مگر ہوں گے بے ایمان. کیا ہوں گے؟ بے ایمان. کس کے بولو کیا ہوں گے؟ بے ایمان ہوں گے. تو یہ حدیثیں ان کو دکھائی نہیں پڑ رہی ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے, مالا مال ہے حدیث کی کتاب ہے. یہ کون بیان کرے گا؟ کون بیان کرے گا؟ یہ خالی ہے بیان کرے جارت ہے کہ ارے 10 زیادہ ہوئی گئے, زیادہ ہوئی گئے, ارے روکو ہو رہا ہے تو زیادہ ہو گیا, اتنا ڈیگ بریانی بنوا دیا, گڑبڑ کر دیا. یہ سب باتیں بتائیں گے, یہ کون بتائے گا؟ جبکہ کتنا بھی ڈیگ بریانی بنوا دو غلط رہی ہے. یہ ابھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک بزرگ نے 1000 چراغ چلایا تھا. ٹھیک ہے, نیت اچھی ہونی چاہیے. 1000 ڈیگ بنوا دو, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو سنو, تو یہ سب غلط نظریات اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ و معمول فرمائے. اور اعلیٰ حضرت نے جو راستہ بتایا, شیر سنت نے بتایا ہے, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دیکھو اس طرح سے ہم کہتے ہیں یار جو بات مکمل طور پر انکار کرنے کی ہمت وہابیوں کو نہیں ہوئی, تاریخ کربلا کو انکار کرنے کی ہمت مکمل طور پر وہابیوں کی نہیں ہوئی. وہابیوں نے نہیں کیا. بحث ہوئی ہے,
کربلا کا مسافر دیکھیے علامہ مشتاق احمد نظامی کی کتاب اور دیگر لوگوں کی. ہاں انہوں نے یہ اعتراض کیا سبیل بنانا, ایسا کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں, لیکن جو واقعہ ہوا ہے اس کا کلیتاً انہوں نے بھی نہیں انکار کیا. کیسے ہو یار, اس کو فلم سے تشبیہ دے رہے ہو. اس کے بعد ہماری ہی غلطی ہے بھائی, اس کے بعد ہماری ہی غلطی ہے. یہ حشمتی لوگ تو جو ہے بس حشمتی خراب ہے. تو کچھ بھی کرو سب صحیح ہے. کربلا کا انکار کر دو, کعبے کا انکار کر دو, مدینہ شریف کا انکار کر دو, بمباری کروا دو, خانہ کعبہ پر کچھ بھی کر دو, سب تمہارے لیے صحیح ہے. اور اس کے بعد اس پر گرفت کریں جو لوگ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, وہی لوگ مجرم. اللہ تعالیٰ سمجھ لیں, انصاف آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو اس نبی پر مر مٹنا یہ مومن کی شان ہے, یاد رکھیے گا. نبی کی عزت اور آل نبی کی عزت پر اگر حرف آئے تو ہمیں اپنے آپ کو قربان کر دینا, اپنی دولت کو ختم کر دینا, یہی ہمارا فریضہ ہونا چاہیے, یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. آؤ دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. وہاں بھی کیا کہتا ہے کہ نبی کی کوئی عزت نہیں, نبی کا کوئی مقام نہیں, نبی کی کوئی شان نہیں, نبی کی کوئی طاقت نہیں ہے. مگر آؤ دیکھو ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام ہے نبراس, علامہ فرحاربی کی لکھی ہوئی کتاب, شرح عقائد کی عربی شرح. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں باب العقائد میں جس کی طرف رجوع لایا جاتا ہے وہ ہے علامہ فرحاربی. نبراس میں وہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں نبراس میں, شیخ ابو الحسن الرفاعی ایک بزرگ ہے, انہوں نے کہا, انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک بار کیسے کر کے میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں جس جگہ پر آمینہ کے لال معراج کی رات پر, معراج کی رات میں آمینہ کے لال نے قدم رکھا تھا. سبحان اللہ, اس جگہ کو میں دیکھ لوں, اس مقام تک پہنچ جاؤں جس مقام پر آمینہ کے لال نے معراج کی رات میں قدم رکھا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زہے عزتوں اے طلائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. سبحان اللہ, کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. شیخ ابو الحسن الرفاعی کا کہنا یہ ہے, میں نے تصور کیا کاش میں اس جگہ کو پہنچوں جس جگہ پر آمینہ کے لال نے معراج کی رات میں جا کر کے جس عرش پر آمینہ کے لال نے قدم رکھا تھا اس کو میں دیکھ لوں. تو یہ کہتے ہیں پھر میں چلا, یہ ارادہ لے کر کے چلا آسمانوں کی طرف, اڑا میں آسمانوں کی طرف چلا. اب کیا کہتے ہیں سنیے کہ حتی صعید تو الی الفوقانیہ, الی الفوقانیہ, چلتے چلتے کہاں تک پہنچے, الی سبع مئات الف عرشن. یہ عبارت النبراس کی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے شیخ الرفاعی کہتے ہیں میں اوپر گیا, پہلے آسمان پہ گیا, دوسرے آسمان پہ گیا, تیسرے آسمان پہ گیا, تیسرے آسمان کو کراس کیا, چوتھے آسمان کو کراس کیا, پانچویں آسمان کو کراس کیا, چھٹے آسمان کو کراس کیا, ساتویں آسمان کو کراس کیا, عرش آ گیا, عرش آ گیا تو عرش کو بھی میں کراس کیا. اس کے بعد اور اوپر گیا, دوسرا عرش آیا, اس کو بھی کراس کیا, تیسرا عرش آیا, اس کو بھی کراس کیا, چوتھا عرش آیا, اس کو بھی کراس کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش کو پار کر گیا. بولو سبحان اللہ. 7 آسمانوں کو پار کرنے کے بعد 7 لاکھ عرش کو میں پار کر گیا. سبحان باب العقائد جو شرح عقائد کی شرح ہے, 7 لاکھ عرش کو پار کر گیا. اور 7 لاکھ عرش کو ہم نے کہا اتنی محنت کائے کر رہے ہو, پہلے آسمان کا ہی راستہ 500 برس کا راستہ, موٹائی 500 برس, اور دوسرے آسمان کا راستہ 500 برس, موٹائی 500 برس. اتنی محنت کاہے کر رہے ہو آپ, اتنا اوپر کاہے جا رہے ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, وہ جو گئے تھے جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے, روح کے ساتھ گئے تھے. اس لیے کہ جسم کے ساتھ اتنا اوپر جانا کسی اور کی شان نہیں, صرف آمینہ کے لال کی شان ہے. احمد مختار کا مقام ہے, کونین کے تاجدار کا مقام ہے. اور
سبحان سبحان آئے تیرا مکان ہے، میرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اللہ سمجھ دے. تو یہ روح کے ساتھ گئے تھے، جسم کے ساتھ نہیں، روح ان کی گئی تھی. 7 لاکھ عرش کو پار کر گئے. یہ اب ہم نے پوچھا کس کی تلاش ہے؟ بولے جس عرش پر آمینہ کے لال کا قدم پڑا تھا، چوما تھا، وہ لاشٹ کیا ہے ذرا سا دیکھو تو. اور جب وہاں پہنچے 7 لاکھ عرش کو پار کر گئے. اب دیکھو، اب یہ آج کا جو مولوی ہے، ہم دیکھو علماء کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اب ٹان پٹان اعتراض نہیں کرنا چاہیے نا یار. حوالہ دے رہا ہوں، پڑھو نا. بغیر پڑھے کہہ دیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یکا عرش تھا. ارے تو ہم کیا جانے کیسے لکھ دیا انہوں نے، کیسے لکھ دیا انہوں نے. پرابلم ہے تو میں دکھا دوں، اور کیا کر سکتا ہوں یار. تو بنا جانے کیسے بول دیتے ہو کہ یہ گڑبڑ ہے. تو 7 لاکھ عرش کو وہ پار کر گئے. ہم نے پوچھا کدھر جائے، کہاں اتنا لمبا چوڑا کہاں جانا ہے آپ کو؟ بولے اس عرش کو دیکھنا ہے جس پر آمینہ کے لال کا قدم پڑا تھا. تھوڑا سا اور آگے جیسے چلے تب تک آواز آئی ارجع لا اصول لک الى المکان الذی عرض رسول اللہ الیہ. لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ. کہاں جانا ہے؟ بولے اس عرش تک جانا ہے. بولے واپس چلے جاؤ جس تک نبی کا قدم گیا، وہاں تمہاری روح کیا تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا، تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. اب اتنا مضبوط حوالہ، اس کے بعد بھی ہم گنہگار. پہلے دیکھ لو ہے کہ نہ ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. آپ لوگ بیٹھ جائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور فاران ملت، آمد حضور فاران ملت، شہزادہ حضور قطب زمن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور فاران ملت، آمد حضور فاران ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رحیمی و کریمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شیر آیا دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا حیدری. یا علی یا علی. دوست نے بولا، علی میرے دوست نے بولا علی علی، میرے دوست نے بولا علی علی خواجہ بھی بولے علی علی اعلیٰ حضرت بولے علی علی میرے سنت بولے علی علی مظہر اعلیٰ حضرت بولے علی علی مجاہد ملت بولے علی علی مشہود ملت بولے علی علی معصوم ملت بولے علی علی معصوم ملت بولے ناصر ملت بولے شیر ہندوستان بولے معبد حضور فاران ملت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم شروع سے اب تک بتاتے ہیں کہ شہزادہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے، شہزادہ ابھی آنے والا ہے اور ہمارے بولتے بھی الحمدللہ تشریف لے آئے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ مین تقریر حاصل جلسہ گفتگو وہ شہزادے کی ہونی ہے، تو ان کے بیان کو سن کر کے آپ کو جانا ہے. ہاں
कस के बोलो, हाथ उठा करके सुन के जाएंगे ना जी। हाँ, तो हाथ नीचे कर लीजिए। और जो हमारे भाई लोग, अगर आपको थोड़ी सी मोहब्बत है तो थोड़ा आगे चले जाइए, आ जाइए। अब आखिरी तकरीर होगी, इसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हजरत का बयान, शहजादे का बयान, बल्कि तकरीर नहीं, ये तो वो लोग हैं कि जिनका देखना भी इबादत है, सुभान। एक अच्छी निस्बत लिए भी है। उलमा का, सूफिया का, मशाइख का, इनकी ज़ियारत करना ही इबादत है। तो थोड़ी जिंदा दिली पैदा करें, उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। मैंने क्या बताया कि वो ला तुफसिदू फिल अर्द, ज़मीन में फसाद न करो। तो फसाद सबसे मेन क्या होता है वो आपने जान लिया, अकीदे का फसाद, दीन में फसाद, हक के खिलाफ गुफ्तगू करना, ये फसाद। अभी देखिए नबी की शान मैंने बताई, शेख अबुल हसन अर्रिफाई, ये इनको आवाज आई कि आप लौट जाओ, उस तक आपका ख्याल भी नहीं पहुंचेगा जहां तक आमिना का लाल गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। तो ये नबी का मकाम है। और नबी की शान, एक हदीस याद आ रही है, वो सुन लीजिए। मुस्तफ़ा तो वो है कि अगर कहीं लुआबे दहन लगा दें, आंख में दर्द हो, तो जिंदगी में फिर कभी दर्द ना हो। बोल दो ऐसे जब आप सुस्त रहोगे तो शहजादे का बयान कैसे सुनना? कस के हाथ उठा के बोलो जरा सा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत शानदार और बहुत जानदार गुफ्तगू होती है। एक जबरदस्त इल्म का मालिक जिसे हुजूर फारानी मिल्लत के नाम से याद करते हैं। हाँ, लेकिन अब वो इल्म पेश करेंगे और सुतबो तो कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जिसके आंखों में लुआब लगा दे तो दर्द ऐसा दूर हो कि फिर कभी दर्द ही ना हो जिंदगी भर। पैर अगर टूट जाए और नबी वहां लगा दे तो वो ऐसा सही हो कि दूसरा पैर जो टूटा ना हो उसके सामने फेल दिखाई दे। समझ रहे हैं आप? खारी कुएं में अगर मुस्तफ़ा थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह। ये शान नबी की है। अगर हजरत जाबिर की हाडी में थोड़ा सा थूक डाल दे तो वो बरकत हो जाए कि 1000, बल्कि हदीस में जो कहा गया वो इबारत 1000 की है। मुहद्दिसीन जो शारहीन है वो कह रहे हैं 1000 तो वो मेन थे, बाद में और लोग इधर उधर से जो आ गए कुल मिला 1400 हुई है। कितना? 1400। हदीस शरीफ में आया अन जाबिरिन काला इन्ना यौमल खंदक नहफिर फअरज़त कुदियतुन शदीदा फजाउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ालू हाज़िही कुदियतुन या रसूल अल्लाह अरज़त फिल खंदक। जरा सा बोल दो हजरत जाबिर। बस एक हदीस शान मुस्तफ़ा देखो। अभी कुछ बिगड़े भी एक किस्म के लोग कहते हैं नबी के इख्तियार और ताकत पर, नबी की शान पर, नबी की इज्जत पर, सब पर उंगली उठाते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। होता क्या है, हजरत जाबिर कहते हैं कि हम लोग खंदक खोद रहे थे, तो गड्ढा खोद रहे थे, तो खोदते भी एक पत्थर आ गया, एक पत्थर सख्त आ गया जिस पर हम लोगों ने कुदाल चलाया, हथियार चलाए, मारा, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो हम लोग सरकार की बारगाह में आए और सरकार से हम लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह एक पत्थर आ गया और वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना नाज़िलुन सुम्मा कामा व बतनुहु मासूबुन बिहजरिन। हदीस ये कह रही है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, नबी ने कहा मैं जा रहा हूँ। नबी खड़े हुए और खड़े होने के बाद सहाबा कहते हैं हमने देखा तो नबी के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे भूख की वजह से। फ़अख़ज़ल मिअवला फ़ज़रबा फ़अदा कसीबन अहयमा और अहयला। मेरे नबी ने लिया हथियार को और हथियार लेने के बाद नबी ने एक बार मारा, अल्लाह की इज्जत की कसम वो रेत के जर्रे की तरह बिखर गया। सुभान अल्लाह। रेत के जर्रे की तरह
तरह बिखर गया। एक बार नबी ने मारा, तमाम सहाबा ने पूरा जोर लगा लिया, कोशिश कर ली, ताकत लगा ली, मगर कुछ भी नहीं हुआ। नबी ने एक बार मार दिया, रेत के सर्रे की तरह बिखर गया। यहीं से ये भी पता चलता है कि अगर ताकत देखी जाए, कब भी सारी दुनिया की ताकत एक तरफ, आमिना के लाल की ताकत एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी ताकत देखें, तब भी आमिना का लाल सबसे बढ़ करके है। वो रेत के जर्रे की तरह बिखर गया। उसके बाद हदीस में आया, वल्लबिस्ना सलासता अय्यामिन ला नज़ूक़ु ज़वाक़ा। 3 दिन हो गया था, हमें कुछ चखने को नहीं मिला था, इतने भूखे थे हम। तो हजरत जाबिर कहते हैं कि जब हमने नबी के पेट पर पत्थर बना हुआ देखा और नबी का चेहरा देखा तो भूख के आसार दिखाई पड़े। तो कहते हैं कि मैं फन कफा तो हिला इमराती, तो मैं अपनी बीवी के पास गया और बीवी के पास जाने के बाद फकुल तो हाल यंदा के शाय, मैंने अपनी बीवी से कहा तेरे पास कुछ है? मैंने सरकार को भूख की हालत में देखा है, सरकार का चेहरा देखा है। इन्नी राय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खमसन शदीदा, मैंने सरकार को बहुत सख्त भूख में देखा है, तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? तो हदीस कह रहे फाखरज जराबन फीह साउ मिन शईर, तो मेरी बीवी ने एक थैला निकाला जिसमें कुछ जौ थे, उसे पीसा, आटा बनाया और एक बकरी का बच्चा था, वलना बहमतुन दाजिन फज़बहतुहा, एक बकरी का बच्चा था, हमने उसे ज़बह कर दिया और आटे को गूंथ दिया मेरी बीवी ने। और गूंथने के बाद फिर मैं सरकार सुम्मा जिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाररतुहु फकुलतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं सरकार के पास आया, मैंने सरगोशी की, कान में धीरे से बात कही, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आटा गूंथ रखा है और एक बकरी का बच्चा था, हमने उसे ज़बह कर दिया है। ए पैगंबर फताल अंत व नफर माका, या रसूल अल्लाह तो आपकी दावत है, आप चले और आपके साथ 2-1 लोग और चले, छोटी सी जमात चले 2-1 लोग और चले, आप चले, हमारे यहाँ आपकी दावत है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये सुना, हदीस के अल्फाज हैं, फसाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहलल खंदक इन्न जाबिरन कद सना सूरन फहय्या हल्ला बिकुम, ए खंदक वालों, जाबिर ने खाना पकाया है और सबकी दावत ली है। सुभान अल्लाह, सबकी दावत है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा या रसूल अल्लाह, अगले ने कान में सरगोशी कर दिया था, खाना बहुत थोड़ा है, आप चले, 2-1 लोग और चले, ये सबको आपने कैसे दावत दे दिया? 1400 लोगों को कैसे आपने दावत दिया? तब तक आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी ने बरेली से पुकारा, अब्दुर्रहमान कादरी क्या कह रहा है? अरे ये जाबिर क्या खिलाएंगे, तुझे पता नहीं है? आसमा खान, जमीन खान, जमाना मेहमा, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। इतना मेहनत के बाद ये हजरत बहुत देर के बाद आए। आप लोग का खाली मुस्कियाबो, सुभान, बताओ ये आलिम बेचारे, अल्लाह ताला जज़ाए फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ, बस मैं बात पूरी कर दूं, उसके बाद बात करूं। तो क्या बोले सरकार ने फरमाया, अच्छा देखो अब ये क्या है, नबी की अज़मत है कि नहीं? सरकार का इख्तियार, सरकार की ताकत, अरे कौन खिलाता है? हम खिलाते नहीं, सब मुस्तफा ही के सदके में खा रहे हैं। ठीक, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमा, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा। सबको तो वही खिला रहे हैं। तो 2-3 आदमियों की दावत दी थी और वो धीरे से कहा था, हजरत खाना कुछ कम है तो आप चलो, 1-2 लोग और चले, ज्यादा नहीं प्रॉब्लम। सरकार ने जोर से कहा, खंदक वालों जितने हो सबकी दावत है। अब ये जब सुने, अंदर ये सोचने लगे, पिया बताओ हुई वहां तो इतने आटा है और इतने गोश्त, और ये 1400 लोगों को दावत दे दिया।
दावत दे दिया, घबराए हुए गए, अपनी बीवी के पास पहुंचे, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया? कहा वो मैंने नबी को दावत दी थी, नबी ने पूरे खंदक वालों को दावत दे दी। कहा कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कहा करीब 1400 लोग हैं। अरे 1400 लोग? बोले हाँ। तो ऐसे जाकर के ऐसे सीधा सीधा कह दिए थे क्या? बोले नहीं, मैंने कान में सरगोशी की, धीरे से कहा था कि आपकी, और ये भी बताया था खाना कम है। उसके बाद भी, सुनने के बाद भी नबी ने सबको दावत दे दिया। तब बीवी मचल गई, और बीवी मचल के कहती है जब सब बता दिए थे उसके बाद नबी ने दावत दिया। कहा उसके बाद नबी ने दावत दिया। बोले तब घबराने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले घर मेरा, लंगर मुस्तफा का होगा, घर मेरा होगा, लंगर आमीना का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समझ। आमीन आमीन। ये है मुस्तफा की शान। सुभान। अब सही और गलत का पता लगा लो आप। हम वो हैं जो नबी की इज्जत ऐसे बयान करते हैं, और कुछ लोग वो हैं जो 24 घंटा रात दिन ये सोचते हैं कि मीनाद कैसे बंद हो, चादर कैसे बंद हो, कागज कैसे बंद हो, ये कैसे बंद हो। अब आप सोच लो, आप फैसला करो। अल्लाह ताला समझ दे, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। सरकार आए, इधर ये तैयारी शुरू हो गई। नबी ने फरमाया ला तुनज़िलुन्ना हुर्मतक हत्ता अजी, हाडी को उतारना नहीं जब तक कि मैं ना आ जाऊं। हाय हाय हाय। रोटी नहीं पकाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। सब वैसे रखा हुआ है। आमिना का लाल पहुंचा, नबी पहुंचे, बोले कहाँ है आटी? बोले ये है सरकार। कहा आटा कहाँ है? बोले ये है सरकार। फबसता फी, हाय हाय। आमिना के लाल ने उसमें थोड़ा सा थूक निकाला और डाल दिया, लगा दिया। हाय हाय, जरा सा बोलो सुभान अल्लाह। वहाँ भी कहता है नबी हमारी तरह। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जब तक वो बेहतरीन आटा गूंदे हो, अमेरिका से पिसा के लेके आए, और वहाँ भी तनिक सा अगर वहाँ पर जाए तो कुकरों में खाई। समझो अब ये पूरा मुजस्सम सड़ा हुआ है ना। इन्नमल मुशरिकून नजस। ये पूरा अंदर जो गड़बड़ है, मेन तो वही है, निजासत है। तो ये कहता है हमारी तरह। आप देखिए फर्क, देखिए नबी ने थोड़ा सा थूक लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है। नबी ने कहा बुलाओ पकाने वालियों को। तो कहा, जहन में आया कि हुजूर तो काफी है। कहा नहीं, और लोगों को बुला लो, और इसको रख दो पकने के लिए, पकता रही इसी में से निकाल निकाल के दो खाने के लिए। सहाबा को बैठा दिया गया, और रोटी पकती जा रही है, लोग खाते जा रहे हैं, और उसमें से सालन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, खाते जा रहे हैं। हमने हजरत जाबिर से पूछा क्या हुआ, मेहमान नवाजी कैसे की? बोले फउक़सिमु बिल्लाहि लक़द अकलू वहुम अलफू हत्ता तरकूहु वन्हरफू। हजरत जाबिर कहते अल्लाह के इज्जत की कसम, लोगों ने खाया नहीं, आजीज़ान है कि अब खा ही नहीं पाएंगे। सबका पेट भर गया, बहुत खा लिया, और जब हांडी खोल के देखा तो जितना लबालब भरा था उतने का उतना भरा हुआ है। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह समझ अता फरमाए और नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये अकीदा हक है। ये बेशक। ये कौन सा अकीदा है? हक है, यही सच है। और इसके खिलाफ अकीदा फसाद है। क्या है? फसाद है। समझे आप? तो फसादियों के चक्कर में नहीं पड़ना। ला तुफसिदू फिल अर्द। जो बुजुर्गों ने बताया, सुनाया, कहा, सिखाया, उसके खिलाफ कोई आकर के बोले तो समझ जाओ कि क्या हुआ? फसादी। क्या हुआ? फसादी। ओका भगाओ, चलो।
چلو تمہیں فساد نہ مچاؤ ضرور. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خدا حافظ.